Hi all, I'm Renshika. I'm speaking about topic systems and software. In this topic, we are discussing mainly about agile methods of transformation to the large scale. As we all know that agile method is a software development method in which the project is breaking up into several phases. It will work as a team cycle through a process of planning, executing, and evaluating. Each stage has a collaboration with stakeholders and continuous improvement at every stage. Uh, Initially, Agile method was small individual teams വേണ്ടി design ചെയ്തതായിരുന്നു. Later, it was needed for large-scale sectors. Um, Companies striving to improve their performance from the Agile method. This create unique challenges at this scale. When the development teams become synchronize their activities and there might be a need to interface their organization unit. ഈ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് അജൈൽ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടും മെയിൻലി അത് ഫേസ് ചെയ്ത ചാലഞ്ചസും സക്സസ് ഫാക്ടേഴ്സും അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. മെയിൻ സക്സസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ടും choosing and customizing the agile model, training and coaching, mindset and alignment ഒക്കെയാണ്. When coming to introduction, as we said earlier, it is designed for small teams. Then large scale like വരുമ്പോൾ problems is difficult to implement on large scale. Additional problems are organization need to ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസും മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസിലും പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിലൊക്കെ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങളും. Then despite these known problems related to large scale agile, there is an industry trend towards adopting agile methodologies. On the latest survey, half കൂടുതൽ ടീംസും agile മെത്തേഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Agile method is also useful and effective for the management of the business and related functions. So in this paper, it is filling the gap, presenting the systematic literature review of the large-scale agile transformation. Mainly, it face the key challenge in the life cycle with the changes. It is changing towards iterative and the feature-centric models. Mainly, it requires a change of mindset. ഇത് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാനിങ് ലോങ് ടേം പ്ലാനിങ് ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാനിങ്ങിലേക്കാണ്. ആസ് അജൈൽ എംഫസൈസ് ദാറ്റ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ഓൺലി മീനിംഗ്ഫുൾ ഫോർ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ. It can be concerned as the lack of planning can be concerned as the business and the customer relationship. അതിനെയും മെയിൻലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ short term planning it's educating stakeholders and review contracting practices and long term വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റേക്ക് തമ്മിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടീംസും തമ്മിൽ. Then coming to background, agile മോഡലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ agile software development, we know that it is a software development in which it is divided into several phases. It is constantly interacting with the stakeholders, continuous improvement at every stage. Traditionally, it focus upon the front planning and strict management of change. But agile method is designed to accept it efficiently and manage changes. ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അജൈൽ മെത്തേഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അജൈൽ മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സും കസ്റ്റമേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും
ഒരു അജൈൽ മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫിറ്റ് ഫോർ ലാർജ് അണ്ടർടേക്കിങ്സിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഗുഡ് ഫിറ്റും അല്ല അജൈൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് a proposed solution is that each organization seeks its own balance of agile and plan-driven methods. രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അജൈൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീം സ്ക്രമ്മും ആണ്. എക്സ്ട്രീം പ്രോഗ്രാമിങ്ങും സ്ക്രം മെത്തേഡും. സ്ക്രം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനെയാണ്, അതിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ്, ദെൻ പ്രിസ്ക്രൈബിംഗ് ടൈം ബോക്സിംഗ്, കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാക്ക് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് പ്രോസസ്, കസ്റ്റമർ സെൻട്രിസിറ്റി, ഇതൊക്കെയാണ് സ്ക്രമ്മിൽ വരുന്നത്. ദെൻ എക്സ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് മെയിൻലി efficient, it will enable efficient incremental development. So ഇത് രണ്ടും മെയിൻലി സൈസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻലി the difficulty to introduce agile methods increases with this organization size. Then agile development individual tools in practices alla. Agile development is not found on the use of individual tools or practice, പക്ഷേ it is on holistic way of thinking ആണ്. Adopting agile often requires change in the entire organization culture. ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചറിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് വരുത്താനാണ് അജൈൽ മെത്തേഡിൽ മെയിനായിട്ട്. ദെൻ അഡോപ്റ്റിംഗ് ലാർജ് സ്കെയിൽ അജൈൽ. കമ്മിങ് ടു ദിസ്, the difficulty of introducing agile method increases organization size. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സൈസിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Difficulty is related with size bringing her organization inertia, which slows down the organization change. അപ്പം അത് ഓർഗനൈസേഷൻ ചേഞ്ചിനെ നന്നായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, അത് സൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച്. അജൈൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൂൾസിനെ പ്രാക്ടീസസിനെ അല്ല എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അതെന്താണ് ഹോളിസ്റ്റിക് വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൾച്ചറിനെയാണ് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആണ്. പ്രൊജക്റ്റും ടീമും തമ്മിലുള്ള ഇറ്റ്സ് ഹാവ് മോർ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ്. ദിസ് ഇൻക്രീസ് ദ നീഡ് ഫോർ ഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് agility. Then large scale agile introduction. തേർഡ് വരുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ അജൈൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 50 പീപ്പിൾ വരുന്ന ഒരു ടീമില് കോഡിന്റെ സൈസ് ഓവർ 5 മില്യൺ ആണെങ്കിൽ ടൈം 2 years ടൈമും വരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ആണ് പറയുന്നത്. A brief literature search identified previous interruptions of what large scale agile is. സൈസ് ആണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ. അത് പേഴ്സണിനെയും ടീമിനെയും ബഡ്ജറ്റും സൈസും ടൈം പ്രൊജക്റ്റും ഡ്യൂറേഷനുമാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 40 people and 7 teams ആയിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ we are called large scale. പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓവർ 10 million കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ. Based on their findings, ended up measuring large scale by number of collaborating and coordinating teams. More than 50 or more than people and at least 6 teams ഒക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. ഓൾ പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് നീഡ് ടു ബി ഡെവലപ്പേഴ്സ്. പിന്നെ എല്ലാ അതിൽ ആ ഒരു ടീമിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആവണമെന്നില്ല, but it should belong to the software that team. Then ഒരു
പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓർഡർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സോഴ്സസ്, ദെൻ ഫിൽറ്ററിംഗ് ഓഫ് റിലവൻറ്റ് സോഴ്സസ്, ദെൻ കോഡിംഗ്, അനലൈസിംഗ് ഓഫ് ആൻഡ് അഗ്രിഗേഷൻ ആണ് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ബിസിനസ് ഏരിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് ഓൺലൈൻ സർവീസ് ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എന്റർപ്രൈസസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്, ബാങ്കിങ്, IT സർവീസസ്, ഹെൽത്ത് സർവീസസ്, ഗവൺമെന്റ്, ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നതാണ്. Now we are looking into the challenges. Different kind of challenges വരുന്നുണ്ട്. And the first one, lack of investment. Lack of investment, lack of training, lack of coaching, too high workload, etc. were the main things. Lack of training നമുക്ക് അറിയാം, ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് സക്സസ്ഫുൾ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ by not training your employees, you can affect their productivity, safety and overall well-being of the organization. So training ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ definitely it will affect your organization productivity, safety and all. So lack of training is one of the problem. Then lack of coaching, it is also main affect our organization well-being. It is critical to coach team in their real work environment, as a proper change in the mindset is difficult only by attending training sessions. Training sessions attend ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ മൈൻഡ്സെറ്റിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ലാക്ക് ഓഫ് കോച്ചിങ്ങും ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ദെൻ ടു ഹൈ വർക്ക് ലോഡ്. Workload, even though the scales of organization were in a state of transformation, the workload of the teams was not always adjusted to facilitate the change process. അതും ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. ദെൻ ഓൾഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് കെപ്റ്റ്. ഓൾറെഡി ഒരു ഓൾഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിനായിട്ടുള്ളത് ഇതും ബാലൻസ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റും അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. One case described how time was allocated for tending to old commitments. Then next challenge എന്ന് പറയുന്നത് agile difficult to implement. ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അജൈൽ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. അത് നെക്സ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ആണ്. മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അജൈൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. അജൈൽ കോൺസെപ്റ്റ്സിന് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. On a general level, Ban described how the values of the Agile Manifesto were not understood. Management saw the purpose of the Agile simply buying faster product delivery. Management just Agile ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറി ആയിട്ട് മാത്രമേ അതിനെ കണക്കാക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ മെയിൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൂയിങ് മിനി വാട്ടർഫോൾസ്. മാനേജേഴ്സ് യൂസ് സ്ക്രം ടെർമിനോളജി. മിനി വാട്ടർഫോൾസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും അജൈലിൻ്റെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഒരു ഫാക്ടറാണ്. എക്സാമ്പിൾ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ. Some organization considered Agile being a solution to all problems. അതൊരു problem. Success was declared permanently by exceptions created by successfully. Early experience was not fulfilled. Lack of guidance from literature. Then literature നിന്നും ഉള്ള problems ഒരു നെക്സ്റ്റ് കാര്യമാണ്. There are many examples of problems caused by misconception. Coming to the next one. Though simply was not a manual or document where we could. ഒരുപാട് കേസസ് പറയുന്നുണ്ട് അജൈൽ മെത്തേഡ്. It is hard to learn from the literature. Mainly it is difficult to choose a method to start with and gain by difficulties in choosing an initial approach was due to vacancies perceived in the agile approach suggested in the literature. അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. Then next one,
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അജൈൽ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് poorly. The difficulty of misunderstanding related to agile were evident in cases where methods were customized poorly. So agile ഓരോ methods കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ലെങ്കിൽ അതും ഒരു ചാലഞ്ചാണ്. In one case, certain individuals were allowed to ignore core element of Scrum. Scrumന്റെ core elements ignore ചെയ്യേണ്ടി വരും. When turn the team's decisions making into varying command and control. Then next വരുന്ന challenge ആണ് devoting to old way of working. Old way of working ഒരു next challenge ആണ്. People reverting to the old way of working. In some cases, it was only a temporary struggle while learning agile practices. In other cases, the old way of working displaced agile. Agile displace ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് old way of working വരുമ്പോൾ development has to work on during transformation, but there will be new things to learn from team. ടീമിൽ നിന്നും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. Stress caused by the combination of schedule pressure and much challenge at once called pull people back to old way of working. Next വരുന്നത് excessive enthusiasm ആണ്. അപ്പോൾ ടീമിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ കൂടുതൽ enthusiastic ആണെങ്കിൽ അതും ഒരു challenge ആണ്. Team members interest faded and they reverted to old way of working. Several cases contain reports of change leaders or teams becoming agile zealots. ലീഡറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്. then coordinating challenges in multi-team environment. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാലഞ്ച് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Interfacing between team difficult. One of the most prominent transformation challenge was difficulty in coordinating the work of several agile teams. ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് വരുന്നത് when teams are working need to work together as a part large surrounding organization. ലീഡർ ആണ്. അജൈൽ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ്. ടീം ലെവലിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സറൗണ്ടിങ് എഫക്റ്റിനെ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസീവ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഓട്ടോണമസ് ടീം മോഡലിംഗ് ചാലഞ്ചിങ്. ചില ഓർഗനൈസേഷൻ ഇനീഷ്യലി ഓട്ടോണമസ്ലി well in line with the agile principle. Agile principle to completely okay ആയിരിക്കും. But ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ നിന്നും അറൈസ് ചെയ്യും. Teams need to strike a balance between their goals and the broad goals of the organization. ആ ടീമിന്റെ ഗോൾസിൽ നിന്നും ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗോളിൽ നിന്നും ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീം കുറച്ച് challenges face ചെയ്യേണ്ടി വരും. Then further coordination problems were important in scaling up agile over many geographically distributed sites. എന്ന് വെച്ചാൽ missing kick-off meetings, reduced feelings of proximity, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യം വരെ അതിന് മീറ്റിംഗ്സ് മിസ്സാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ പൊസിഷൻ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അച്ചീവിങ് ടെക്നിക്കൽ കൺസിസ്റ്റൻസി അച്ചീവ് ചെയ്യുക. ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇന്റർ ടീം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർ റിപ്പോർട്ടഡ് ആസ് വെൽ. ചില കേസിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ടീം വർ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ബിൽഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒരു കേസാണ്. Problem in synchronizing definition of software interfaces between teams and dependencies in code cause problems in large features. One of the case reported that focus on the team agile working as ഇതാണ് മീൻസ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ കേസിൽ ടീംസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അത് കോഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ലാർജ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ചസ് എമർജ് ഇൻ എ മൾട്ടി ടീം
environment. Interpretation of agile different across teams. When many teams implement agile without consistent guidance, friction and fragmentation may arise. ഒരു അജൈല് ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാതെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ മീൻസ് ആ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ അറൈസ് ചെയ്യും. ഓർഗനൈസേഷനിൽ പീപ്പിളിന് ടൈം ടു ടൈം മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. And അതുകൊണ്ട് തന്നെ desirable that agile cultures for different teams are not too different. Different teams and different cultures ആവണം എന്നുമില്ല. Then using old and new methods side by side. ന്യൂ മെത്തേഡും ഓൾഡ് മെത്തേഡും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതൊരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. A particular problem in collaboration between waterfall and agile project was that in agile software design was fleshed out over time as sprints progressed. വാട്ടർഫോളും അജൈലും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ആണ് ന്യൂ ആൻഡ് ഓൾഡ് മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. Then hierarchy management and organizational boundaries. Middle managers new role in agile. ഇതിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അജൈൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ ഒരു കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിൽ നീഡഡ് ആവുന്നതാണ്. മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ വാട്ടർഫോൾ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് in this even after adopting agile there were cases where management continued to work according to the old waterfall model. As described in the focused on meetings and big upfront project plans. വേറൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പ്രോബ്ലം മാനേജ്മെന്റ് അതിന്റെ അജൈലില് വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്സിൽ കോൺഫിഡൻസ് കുറയാന്നുള്ളത്. കാരണം അത് ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ക്രം എന്ന് പറയുന്നത് was not committed to fixed schedules that were considered unreliable. Keeping the old bureau accuracy. ഇത് പറയുന്നത് there were problems in two different ways of working were ineffective. രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. The bureaucracy of the previous tradition mode was still enforced and the management was not willing to lighten the process. Another case described after introducing agile method, teams were required to create templates to two process. Two kind of process in approach ചെയ്യുന്ന വരുന്നത്. Internal silos kept. In some cases, agile implementation കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇന്റേണൽ ബൗണ്ടറീസും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ഇൻ സിലോസ് ഒക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് challenge on. Clark describes how the use of Scrum revealed an internal segmentation where team operated with different priorities and agendas. Requirements and engineering challenges with the high-level requirement management largely missing in agile. ഇതിൽ ലാർജ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊജക്ട്സിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് മിസ്സിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. This is apparent in case where product complexity requires additional layer of product management requirements are created by large development projects in high level demanding ആണ് വരുന്നത്. Then requirement refinement challenge ആണ് next one. In this high level marketing initially ചില കേസിൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് വേണ്ടി വരും. ആ ഒരു കേസസിലും അജൈൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീംസ് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് നീഡാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് യൂസർ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്ന ഗ്യാപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാലഞ്ച് വരുന്നത്. വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ചാലഞ്ച് ആണ്. ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ചാലഞ്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക് ഇൻ ഷോർട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ആൻഡ് there were no extended period of stabilization. Accommodating non-functional testing. Full quality assurance in the system
അതിൽ ടെസ്റ്റിംഗ്, പെർഫോമൻസ്, ലോഡ്, മെമ്മറി, agile methods, lack of focus on them. ഈ kind of features like agile methodൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാക്ക് ഓഫ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫെക്ട്സിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ, ഡിസ്കവറി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് lack of automated testing. Requirements in ambiguity affects QA. QA-നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേറൊരു ചാലഞ്ച്. വാസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു റിക്വയർമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ. QA functions were struggling if they were problems such as ambiguity or ineffectivity breakdown of large requirements. വലിയ റിക്വയർമെന്റ്സിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ in as ambiguity or ineffective breakdown ആണ് QA functionsൽ വരുന്നത്. In waterfall way of working, reserved QA ആണ് time extend എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ എൻഡിൽ, which allow the retroactively resolving ambiguities in requirements. Requirementsൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിന് അത് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. However, ambiguity become an impediment to QA. Then next വരുന്നത് integrating non-development function in transformation. പിന്നെ ഇതിലൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ഇല്ലാത്ത other functions unwilling to change. Challenges were faced when exposing other parts of the organization to agile way of working as function distance from the development were resistant to change. ചില ഫങ്ഷൻസ് ആ ചേഞ്ചിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ഒരു unwillingness to the change. The full benefits of the transformation could not be attained unless the entire organization was set to work along the same paradigm. Same പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ unwillingness ആവുമ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വരുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട്. ഇതിന് മുന്നേ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് വാസ് പെർട്ടിക്കുലർലി affecting other groups including sales, infrastructure, operations, user experience, design, documentation, legal, security and customer service, finance ഒക്കെയാണ് unwilling to this change. Then challenges in adjusting to incremental delivery place. ഈ ഒരു iterative nature agile എങ്ങനെ ടൈമിങ്ങിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഡെവലപ്മെന്റും ഫങ്ഷൻസും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷന് ഉള്ള പ്രോബ്ലത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Iteratively change the pace of delivery and forced design to focus on short scope. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലേക്ക് വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സക്സസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട്, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ചേഞ്ച്, ലീഡർഷിപ്പ്, then choosing and customizing the agile approach, piloting, training and coaching, engaging people, commitment and transparency, mindset and alignment, team autonomy, requirements management, etc. were the benefits of the successful factors in transformation. Agile management support ensure ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് അജൈലിന്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ കൺസേൺ ആയിട്ട് will educate management on agile. It is the first factor which is affecting on the transformation. Then commitment that change is not negotiable. അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ആ ചേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ഷോ സ്ട്രോങ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മീൻസ് ഒരു സ്ട്രോങ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ലീഡർഷിപ്പ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ്
Then leadershipൽ വരുന്നതാണ് recognize the importance of the change leaders, engage change leaders without baggage of the past. പാസ്റ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാതെ ലീഡേഴ്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച്, ചോസിങ് ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസിങ് ദ അജൈൽ അപ്രോച്ച്. സിംഗിൾ അപ്രോച്ചിന് കൺഫർമേഷനും ദെൻ അജൈൽ അപ്രോച്ച് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതും ദെൻ മാപ്ഡ് ഓൾഡ് വേ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ടു ഈസ് അഡാപ്ഷൻ. ഓൾഡ് വേ ഓഫ് വർക്കിങ്ങിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിലിലേക്കുള്ള അഡാപ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കും. ഇറ്റ് കീപ് ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ. ഇറ്റ് വിൽ കീപ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. പൈലറ്റിംഗിൽ വരുന്നതാണ് start with the pilot to gain acceptance, gather insights from a pilot. Training and coaching is another successful factor which will provide training on the agile methods, coach teams as they learn by doing, engaging people. Starting with agile supporters, include persons with previous agile experience. Agile experience persons ഇതിലേക്ക് include ചെയ്യുന്നത്. Then agile supporters വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് engage everyone. അതൊരു successful factor ആണ്. Then communication and transparency. Communicating the change intensively. ആ change completely communication നടത്തുന്നത്. Make the change transparent. Create and communicate positive experience in the beginning. Beginning തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. നെക്സ്റ്റ് മൈൻഡ്സെറ്റ് ആൻഡ് അലൈൻമെന്റ്. കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ അജൈൽ വാല്യൂസ്. ഇറ്റ് വിൽ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ അജൈൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. അറേഞ്ച് സോഷ്യൽ ഇവന്റ്സ്. ചെറിഷ് അജൈൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. അലൈൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷൻ അലൈൻ ചെയ്യാനും സോഷ്യൽ ഇവന്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും അജൈൽ വാല്യൂസിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് മൈൻഡ്സെറ്റ് ആൻഡ് അലൈൻമെന്റിൽ വരുന്ന സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ടീം ഓട്ടോണോമി എന്ന് പറയുന്നത് allow teams to self-organize. ടീംസിന് സെൽഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. then allow grassroots level empowerment. Requirements management. Recognize the importance of the product owner role. Invest in learning to refine the requirements. റിക്വയർമെന്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേണിംഗ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സക്സസ്ഫുൾ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത്. ദെൻ ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ച് അജണ്ട എന്തൊക്കെയാ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അജൈൽ വരുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉള്ള റിസർച്ചിൽ വരുന്നത് അജൈൽ ഈസ് എ മെത്തഡോളജി ബട്ട് എ മൈൻഡ് സെറ്റ്. അജൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മെത്തേഡ്. It is still very much room for അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെക്ടറിൽ മാത്രമല്ല മെയിൻലി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്പെക്ട്രം അക്രോസ് ദ ബിസിനസ് ഓൾസോ. കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വരുന്ന കേസ് സ്റ്റഡീസ്, പിന്നെ സ്കെയിലിംഗ് പ്രാക്ടീസസ്, സ്കെയിലിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്, എന്റർപ്രൈസ് അജൈല്, സർവേസ് ഓൺ ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് സക്സസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. സക്സസ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന സർവീസിൽ വരുന്ന ചാലഞ്ചസും സക്സസ് ഫാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഈ ഫ്യൂച്ചർ അജണ്ടയിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു പേപ്പറിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വരുന്ന ചാലഞ്ചസും സക്സസ്ഫുൾ ഫാക്ടേഴ്സും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഹിയർ agile difficult to implement, integrating non-development functions. ഈ ഒരു കാറ്റഗറീസ് ആണ് ചാലഞ്ചസിൽ വരുന്നത്. and requirements engineering challenges. Success factors categorize that. most mentioned success factors ഏതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്, മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് അലൈൻമെന്റ്, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് കോച്ചിങ്, അജൈൽ അപ്രോച്ച്, കസ്റ്റമൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി സക്സസ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ടോപ്പിക്കുമാണ് ഇതിൽ ഫൈനലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ റെഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു.